hierarchical paradigms have emerged over the centuries that unlocked new levels of prosperity as it became the predominant approach. In this video, we'll take a look at these paradigms, then examine how they can inform our thinking about adopting agile or lean approaches. Each new paradigm, described by its own color, has some unique characteristics and some breakthrough ideas, and we'll look at some examples of organizations operating under each paradigm today. We will start with the oldest paradigm, described by the color red. The guiding metaphor for red is that of the wolf pack. Red emerged as people organized into tribes and was the predominant paradigm for centuries. The defining characteristics of red include a powerful leader who inspires fear in the group's enemies and compliance within the group. Red is most useful in situations of chaos, where the powerful leader may be the only thing guaranteeing the survival of the group. The breakthrough ideas of red are command authority, where a leader can set a direction and people will follow, allowing them to work towards a common goal, and division of labor, where people can specialize in a specific type of work that benefits the overall group. Examples of organizations functioning under the red paradigm today include the mafia, street gangs, and tribal militias. Red organizations are limited by the short-term perspective required to survive chaos. The next level, amber, evolved when the instability of fear-based power structures could not accomplish longer-term success. The guiding metaphor for amber organizations is that of an army. Amber emerged as hierarchical patterns like those invented by the Roman military under Julius Caesar and those used by the Catholic Church, enabling focusing on long-term goals which are only possible under stable leadership, being based on status, not physical prowess. The primary characteristic of amber organizations is their strict hierarchical structure, leading to stability and exerting strong control over the lower levels in the hierarchy. The breakthrough ideas in an amber organization are taking a long-term perspective, instituting strong processes, and creating formal roles for various levels within the hierarchy. Examples of current organizations that have an amber perspective are most public schools in the United States, most governments, and traditional churches. Amber organizations begin to hit their limits when conditions change that require new approaches. The next level, orange, evolved when entrenched amber organizations were unable to adapt to changing conditions. The guiding metaphor for orange is that of a machine. Orange emerged in the age of reason, along with the American and French revolutions, where individual meritocracy meant that the best ideas had a chance of competing regardless of an individual's status. The primary characteristics of orange organizations include competition within the organization and with other organizations, a focus on financial profit and growth, and a switch to objectives-based management, where leaders set the strategy and lower levels within the hierarchy are given some freedom in how to carry out the strategy. The breakthrough ideas in an orange organization are innovation, accountability for reaching the objectives laid out by management, and meritocracy, where individuals can rise within the organization based on their skill, intelligence, and creativity. Orange is the predominant perspective in the world today, and nearly all large corporations function from an orange perspective, as well as many public universities. Orange begins to hit its limits when people feel that the profit motive is not fulfilling enough, often becoming disengaged with the organization's view of them as cogs in a machine. A 2013 Gallup poll showed that only 30% of U.S. workers were engaged at work, a strong signal of the limits of an orange perspective. The next level, green, has emerged as people have sought more meaning in their work. The guiding metaphor for green is that of the family. The primary characteristics of green organizations are a focus on delighting customers, making decisions based on a set of shared values, and high engagement from everyone in the organization. The breakthrough ideas are balancing the needs of all stakeholders, including customers, employees, partners, and shareholders for publicly held companies, a focus on culture over strategy, and true empowerment of members in the organization, regardless of their hierarchical level. Examples of organizations that have a green perspective are Southwest Airlines and Ben & Jerry's Ice Cream. The agile and lean movements also emerge from companies with this perspective. Green begins to hit its limits when consensus building results in overly slow decision-making, and the hierarchical structures still existent in green begin to conflict with people's desires to have greater autonomy. The next level, teal, is emerging as organizations have discovered how to work effectively without hierarchical structures.
The guiding metaphor for teal is that of a living system. The primary characteristics of a teal organization are what are known as anti-fragile organizational structures, either flat or based on interlocking circles of evolving roles, aligning around an evolutionary purpose, some shared goal of making the world a better place, and by distributing decision-making authority to all members of the organization using something called the advice process, where any colleague can make any decision in the organization so long as they have sought the advice of anyone that that decision might impact. This differs from consensus in that not all advice must be heeded, just considered. The breakthrough ideas in teal are wholeness, where people can bring their whole selves to work, their spiritual side, their intellectual side, and their creative side, and feel safe that they will not be judged for being themselves. Self-management is another breakthrough idea. In most teal organizations, there are no managers, and an evolutionary purpose, meaning that the purpose is not owned by any one person, but evolves as new people join the organization and as the organization learns more about how it can make the biggest difference in the world. Examples of teal organizations include Patagonia, the outdoor clothing company, Morningstar, a tomato processing plant responsible for 40% of the tomato products in the United States, and Bergsorg, a 7,000-person home care nursing organization. Agile and Lean are firmly rooted in green, and most of the struggles we see with adoption are in organizations whose leadership have a dominant orange perspective. To someone with an orange perspective, Agile and Lean are seen as simply process improvements to increase productivity, efficiency, or profits. But without adopting the cultural perspectives of green, only those practices that align with orange are adopted, and they are overlaid against orange approaches like top-down management, or valuing profit against any other outcome. Agile thrives in organizations with a predominantly green perspective, and Agile practices become almost overkill in a teal organization, which have evolved their own practices that include Agile values, but where many Agile practices are no longer required, for example, a single product owner. If you are currently part of an orange organization and are looking for ways to make it work better, search out others with a green perspective, especially those in leadership positions, and work with them to help drive the cultural change required to make Agile work as it was designed. Leller's research indicates that only the top leader in an organization can successfully transform it vertically, for example, from orange to green. However, horizontal transformation is possible, for example, working within the boundaries of orange to make it a more vibrant place of innovation and objective-based management, instead of a stressful, lifeless place of micromanagement. One important concept is that one color is not necessarily better than any other. There are valuable ideas in every perspective. There is data that shows that the newer perspectives are better able to deal effectively with increasing levels of complexity and interconnectedness. But that does not mean that every situation requires this, or that only green and teal organizations can be successful. Success is defined differently from each perspective. Also, the newer perspectives include the older ones, like a Russian nesting doll. So someone with a teal perspective can and should continue to use orange or amber ideas when they might best meet the needs of the organization. I hope this overview was helpful, and that it gave you some insight into the culture of your organization. Viewing Agile and Lean within this broader cultural context can help us make sense of why some organizations might struggle to fully adopt them, and give us some ideas of how to focus on culture as a key element in any change. 박수 한번 안 주시나요? 다시 됐구나. 예, 오늘 할 일이, 오늘 하는 주제가 이 이상인데요, 이상. 혹시 죄송합니다. 앞으로 좀 나오시겠어요? 제가 목소리를 좀 크게 못해가지고 앞으로 좀 나오시면 앞 자리가 있으니까요. 네, 훨씬 더 좀 편할 것 같습니다. 예, 앞으로 들어오세요. 여기 빈자리.
이 이자가 이게 뭔가요? 이게 여기 예? 이게 뭡니까? 이치 아니 요거 있잖아. 구스로. 이게 구스로 옥이에요. 구스. 옥이죠. 옥. 지금 여기 할아버지가 이렇게 옥을 이렇게 갈고 있는데요. 그러니까 이게 구스 옥이고 요거는 마을이죠. 그러니까 옥 가는 마을이에요. 옥을 가는 마을. 이게 왜 그러냐면 이게 왜 다스리다라고 하고 다듬다라는 말이 나왔냐면 옥은 금하고 은하고 달라요. 금, 은동은 녹여서 틀에다가 붙이는 거죠. 그런데 옥은 이걸로 계속 갈아줘야지 빛이 나요. 그냥 원래 산에서 피는 옥은 둔탁해가지고 이 빛이 안 납니다. 이렇게. 그래서 이것을 계속 갈아줘요. 그래서 이 옥을 계속 가는 마을 이게 다스리다, 다듬다 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이 이상이라는 게 뭐냐면 퍼뜩 떠오르는 생각을 다듬은 거예요. 계속 뭔가 생각이 나는 것을 계속 다듬으면 그게 이상이 되는 거죠. 옆에 있는 분 얼굴 한번 보세요. 옆에 있는 여기는 멀지만 이렇게 얼굴 한번 보세요. 옆에 있는 분. 옆에 있는 분 얼굴을 보면은 그냥 뭐 그런데 이번에 계속 뚫어져라 계속 보는 거예요. 계속 마치 우리 아이가 엄마 아빠의 얼굴을 계속 보면서 나는 커서 엄마 같은 사람, 아빠 같은 사람이랑 결혼할래라고 얘기하죠. 그런 사람들을 우리는 뭐라고 하나요? 내가 정말 되고 싶은 사람, 이런 사람들을 이상형이라고. 내가 되고 싶거나 내가 뭐 만나고 싶은 사람들. 또 우리 최근에 북미 정상회담을 할 때 원래 회담 장소로 예상돼 있었던 곳 호텔 이름이 샹그릴라죠. 샹그릴라가 원래 이상향입니다. 이상향이라는 뜻을 갖고 있어요. 샹그릴라 호텔에서도 제가 페이스북에 한번 썼는데 우리는 샹그릴라 호텔 하면 무슨 생각이 혹시 드세요? 생각경영법을 갖고 계시는데 아무 생각이 없는 건 아니시죠? 네, 어떤 생각이 드세요? 우리는 어떤 샹그릴라라는 말 들으면 약간 인도풍 뭐라고요? 고급 풍미가 있다. 주로 호텔, 동남아 호텔 중에 아마 샹그릴라 호텔 기억하시죠? 얼마 전에 오염이 심해가지고 화이트 비치로 유명한 필리핀의 보라카이의 제일 비싼 호텔 잡끝에 샹그릴라 호텔이에요. 샹그릴라가 비싼 호텔로 알고 있는데 미국인들은 샹그릴라가 비싼 호텔로 아는 게 아니고 다른 느낌으로 해요. 그게 뭐냐면 옛날에 샹그릴라가 그 소설 잃어버린 지평선 그 소설 맞나요? 그죠? 잠깐 제목이 정확한지 잘 모르겠는데 잃어버린 지평선에는 소설이 있는데 인도에 있던 외교관이 비행기 타고 가다가 추락을 해가지고 어떤 산소 깊은 곳에 갔더니 거기에 이상형 어떤 사람들이 살고 있었는데 거기를 샹그릴라라고 불렀죠. 그래서 미국의 대통령이 휴가 어디로 가죠? 미국 대통령 휴가 가는 거. 데이비드 캠프의 원래 이름이 뭔지 아세요? 샹그릴라예요. 샹그릴라. 그게 이름이 바뀌어가지고 데이비드 캠프가 됐습니다. 미국에서는 샹그릴라가 뭐냐면 이상향. 그러니까 새로운 시대. 내가 알지 못하는 새로운 세계를 만나다 그런 뜻이에요. 그래서 싱가포르에서 샹그릴라 호텔이 부각이 되었던 이유입니다. 안쪽으로 들어오세요. 그래서 오늘 이상인데 이상에 대해서 얘기하는 건 아니고요. 이상적인 팀에 대해서 얘기를 하려고 하는데 이상적인 팀에 대해서. 그래서 제가 지금 동영상을 보여드렸는데 그게 이 조직의 재창조에 나오는 내용을 이렇게 동영상으로 만든 겁니다. 이거는 프레드릭 라루라는 사람인데요. 그래서 라루 컬처 모델이라고 해요. 라루 컬처 모델. 이 사람이 조직의 이때까지 변천사를 보고 이런 식으로 조직이 있다라고 했고 맨 위에는 청록색 조직이 있다는 거예요. 그러니까 요 얘기에 주는 두 가지입니다. 하나는 뭐냐면 조직은 일정한 단절을 기반으로 점프하듯이 발전해왔다. 그게 변혁적 리더십 같은 거죠. 기존에 있던 조직에 반발해서 새로운 조직이 뿅 하고 나타났다. 또 그 조직에 반발해서 또 새로운 조직 형태가 나타났다 하는 것이 첫 번째. 그렇죠? 두 번째는 이 다양한 조직들이 공존한다라는 거예요.
이게 이 프레드릭 라루의 조직의 재창조의 사실상 핵심입니다. 즉, 조직들이 이전 조직의 문제를 해결하기 위해 새로운 조직의 형태를 만들고 또 만들고 또 만들고 해왔고, 그럼에도 불구하고 과거에 문제가 제일 많았다고 하는 가장 원초적인 조직마저도 군대라는 이름으로 현대 시대에 공존한다. 이게 핵심입니다. 이걸 다른 말로 얘기하면 하나의 회사, 하나의 기업이나 하나의 조직 안에서 그 안에서조차 여러 개의 조직이 공존한다는 거예요. 이거를 인정하는 것이 첫 번째 이 이상을 이해하는 방법입니다. 뭐냐면 회사 사장님이 되면 조직이 10명이든 1000명이든 뭐 30만 명이든 모든 밑단에 있는 팀이나 실이나 본부, 사업부 이런 것들이 맨 위에서 정한 조직 형태 하나를 띄어야 된다고 생각해요. 맨 위에서 정한. 그런데 실제로는 어떠냐면 각각의 조직은 그 조직의 업무나 또는 그 조직의 리더 이런 거에 따라서 다른 조직 형태를 보인다는 거예요. 영업팀은 영업팀의 조직 형태를 보여요. 굉장히 군대스러운 조직을 보여요. 영업팀은. 근데 지원팀 또는 연구소 이런 데는 또 거기만의 또 다른 형태를 보여요. 또 심지어 사내 벤처 있죠. 사내. 우리 삼성 같은 경우에는 뭐 사내 벤처 요소를 키운다고 해서 별도 조직으로 만들어서 굉장히 자율적인 문화를 주잖아요. 그런 식으로 또 제가 공장을 가보고 본사를 가보고 돌아다녀보면 또 공장은 공장의 문화가 있어요. 그러니까 한 회사에서 사장님이 딱 되는 순간 우리 전체의 조직을 진단해서 하나의 조직 문화를 만든다라고 생각하는데 실제로는 어떻다고요? 수많은 조직 형태가 공존해 있는 것을 인정을 못하면 절대로 조직 문화를 못 만드는 거죠. 그러니까 처음부터 단초를 잘못 끼는 거예요. 그 얘기가 이 조직의 재창조를 읽고 난 다음에 반드시 알아야 됩니다. 그 관점으로 생각했을 때 그러면 맨 마지막 이 조직, 청록색 조직은 어떤 거냐 라고 세 가지를 얘기합니다. 그러니까 선전하는 가장 발전된 조직. 물론 이게 실제로 효율성이 높은 조직이냐? 그렇지 않을 수도 있어요. 다만 우리가 뭐 좀 우리 조직을 좀 스타트업스럽고 좀 선진화스럽게 만들 수 없냐라고 물었을 때 청록색 조직이라는 걸 제시를 한 거고, 그거는 에자일과 린 기반으로 한 거고, 그것을 실행하기 위해서는 이 세 가지가 필요하다고요. 세 가지. 그게 뭐냐면 첫째, 셀프 매니지먼트, 자기 조직화 경영이 돼야 된다. 둘째, 홀리스, 온전성은 전유성을 가져야 된다. 세 번째, 오리지널리 퍼포스, 진화된 목적을 공유해야 된다. 이거죠. 그래서 만약에 여기 계신 분들이 정말 새로운 팀, 새로운 조직 문화, 뭔가 새로운 회사 이런 걸 만들겠다라고 했을 때 그 모델로 군대 조직을 생각한 게 아니라면 정말 선진적인 무언가를 벤치마킹을 한번 해보고 싶다면 거기에서 알아야 될 것은 이 세 가지라는 거죠. 그래서 첫 번째부터 한번 볼까요? 자기 조직화 경영인데 예를 들면 뭐 이런 거예요. 이게 뭐 같아요? 달팽이. 뱀이 이렇게 다리 친 것 같기도 하고, 뭐 모양은 보시기에 나름입니다. 뭐 특별한 거 없죠? 네, 특별한 거 없어요. 하나가 더 생겼어요. 하나가 더 생기고. 뭐 좀 특별한 게 있나요? 달라지는 게? 네, 그죠? 합치면 더 잘 보이죠? 그죠? 이게 자기 조직화 경영이랑 비슷하게 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 떨어져서 혼자 있을 때는 역동성이라는 게 없어요. 그러니까 얘는 A는 이꼬르 그냥 A예요. A 이꼬르 A예요. 군대 조직은 군대 조직 이꼬르 A이고 어떤 식으로 하든 군대 조직은 그냥 또 A예요. 그런데 프레드릭 라루가 얘기하는 청록색 조직, 자포스라든지 이런 회사들이 구글이라든지 실험적으로 하고 있는 이런 조직의 첫 번째 키워드 자기 조직화 경영은 각각 떨어져 있는 조직이라 할지라도 자기가 개인이라 할지라도 무언가 모이면 그 안에서 무언가 역동성이 생긴다는 거예요. 그 안에서. 그래서 이걸 자기 조직화, 셀프 매니지먼트라고 할 수 있죠. 우리 혹시 뭐 강의하시는 분 중에 셀프 리더십 뭐 이런 거 강의하시기도 하잖아요. 셀프 리더십 하시는데 뭐 엄밀하게 따지면 약간 그거랑 좀 비슷하기도 한 느낌이긴 한데 뒤로 와서 한 번 더 얘기 드려보죠. 이 회사가 푸 퍼실리테이션 그룹이라는 회사예요. 혹시 이 회사 아시는 분? 네. 많이들 아시네요. 이
이 회사가 퍼실리테이션을 가르쳐주는 회사예요. 퍼실리테이션을. 근데 이 회사에 제가 작년에 스타트업 조직문화 포럼이라는 거 열어서 여기 있는 팀장님을 모셔서 진짜 자기 조직화 경영을 하시느냐라고 물어봤어요. 그리고 실제로 한 30분간 발표를 해달라고 했고 그 발표한 내용 중에 일부를 이 책에다가 실었습니다. 여기에는 10가지 원칙이 있어요. 뭐냐면 그게 이겁니다. 한번 쭉 보실까요? 제일 마음에 드는 거 하나 볼까요? 7번. 네? 10번. 법인카드 사용은 개인의 선택에 맡긴다. 이런 거 좋아요. 버카 청구 좋아요. 회사를 하고 났더니 제일 아쉬운 게 이거예요. 버카. 그죠? 함부로 쏜다는 얘기는 못해요. 그죠? 좋습니다. 자, 이 회사가 정말 이렇게 하고 있냐라고 제가 물었어요. 그랬더니 정말 하고 있대요. 정말. 그래서 참 대단한 회사다. 이렇게 하는 회사가 미국의 자포스라든지 또 우리나라의 핑크퐁 아시죠? 핑크퐁 그 왜 한나라당 새누리당에서 했던 그 악어 맞나요? 상어 이거 녹화돼가지고 이거는 하기 좀 그렇죠. 상어 그 노래 그게 핑크퐁이 처음에 해서 많이 히트를 쳤던 겁니다. 그 핑크퐁 하는 스마트 스터디라는 회사가 있어요. 거기도 약간 이런 컨셉을 갖고 있습니다. 스타트업이 이런 컨셉을 가질 수밖에 없는 몇 가지 이유가 있죠. 첫째는 충분한 복지를 줄 수가 없어요. 첫 번째는. 그죠? 충분한 복지, 대기업의 복지를 줄 수가 없기 때문에 다른 방식으로 무언가 스트레스를 해소시켜줘야 돼요. 그 중에 이런 것들이 있는 거고. 두 번째는 관리 인력을 둘 만한 여유가 없어요. 그렇죠? 법인카드 이거 뭐 정표 처리하고 할 만한 사람을 채용할 정도로 그렇게 넉넉하지 않아요. 그래서 누가 아나요? 사장님들이 아시죠? 사장님들이 세금 계산서 직접 끊고 저도 제가 하는데 그죠? 영수증 다 챙기고 그러다 보니 에이 귀찮아 차라리 없는 셈 치고 이제 알아서 해 라고 하는 경우도 있죠. 뭐 어쨌든 간에 저쨌든 간에 청록색 조직 경영이기 때문에 자기의 무한 책임이 있는 거예요. 자기의 무한 책임. 우리 유럽에 가시면은 그 지하철에 표를 끊고 지하철에 이렇게 표를 이렇게 그 체크를 안 하고 그냥 들어가잖아요. 개찰구가 없잖아요. 그래서 한번 걸리면 어떻게 됩니까? 걸리면 이제 작살 나는 거죠. 걸리면. 그래서 저희가 전에 이런 회사에서 시스템을 그렇게 한번 제안을 해봤어요. 저희가 동영상 찍고 있어서 이게 약간 그런 게 있군요. 네, 아니 괜찮아요. 모 고속도로에 IT 시스템을 넣었어요. ITS 시스템을 고속도로에 넣는데 하이패스를 없애느냐 마느냐가 잠깐 이슈가 됐어요. 자문단들은 하이패스 이제 없애자. 하이패스 없애고 유럽처럼 자율로 맡겨버리자. 그리고 어차피 카메라로 찍어 놓은 다음에 나중에 후보에 첨부하지 않냐. 지금도 후보에 고지서 보내버리잖아요. 지금 고지서 비용이 비싸서 그렇죠. 자, 이런 거 해버리자 했는데 뭐 어쨌든 아직까지 우리 문화가 그렇게 안 되어서 그냥 가기로 했었던 거는 있었죠. 그래서 이런 것들은 우리 쪽에 뭐 당장 실현할 수 있는 거 대기업이 그건 아니에요. 그런데 왜 이 얘기를 하냐면 대기업이 전체를 할 수는 없지만 기업 안에 특정한 부서, 특정한 팀은 얘를 시범적으로 해볼 수는 있죠. 얘를. 그래서 제가 또 이렇게 동영상이네. 제가 이전에 있었던 K5사에 있었을 때 한번 실험적으로 특정 부서들 해봤어요. 아마 이 기업에 계신 분들은 아마 그렇게 해봤을 거예요. 실험적으로 몇 개의 부서만 뭐 재택근무를 해본다든지 스마트 워크를 해본다든지 뭐 책상을 다 없애버린다든지 뭐 이런 식으로 실험을 하죠. 근데 그 결과로는 전사로 확대되기는 약간 어려워요. 그렇죠? 뭐 그런 어쨌든 결론이 났습니다. 자, 어쨌든 이 10가지 정도를 얘기를 하고 이것을 실제로 진행을 할 때 자기 조직하기 때문에 개인들이 무한 책임을 가져야 된다는 것을 기본 전제로 깔고 하는 거죠. 그죠? 무한 책임. 이게 이 이야기 자기 조직화 경영의 핵심이에요.
개인이 무한 책임을 가진다는 거예요. 개인이. 이전까지는 개인이 무한 책임을 가지나요? 우리 일반 조직에서는? 아니죠. 개인은 제한된 책임만 가지죠. 그래서 우리 나한테 책임을 물려 그러면 뭐라 그럽니까? 우리 사모님하고 얘기하세요. 우리 팀장님하고 얘기했어요. 그래서 저는 책임 없어요. 그게 정상적이잖아요. 그래서 책임을 위로 계속 올리다가 맨 위에 있는 분 바로 밑에 있는 분이 책임지고 나가는 보통 그런 식이잖아요. 근데 이거는 개인이 무한 책임을 지는 거기 때문에 위에서 책임을 져줄 사람이 없어요. 그러니까 매니저가 없는 거예요. 매니저가. 이거 핵심은. 근데 기존의 매니저를 둔 상태에서, 기존의 매니저가 있는 상태에서 개인들한테 무한 책임을 주면 누가 싫어할까요? 매니저가 싫어하겠죠, 당연히. 그래서 기존 조직 체계 안에서는 이런 자기 조직화 개념은 못 넣는 거예요. 이름만 과장님, 부장님 하는데 이름만 뭐뭐님이라 하도 되는 게 아니고 매니저 직급이라는 걸 없애지 않는 이상은 밑에 무한 책임을 줄 수가 없는 거죠. 밑에는 무한 책임을 준다고 하지만 위에는 유한 책임을 주기 때문에 유한 책임을 가진 사람은 무한 책임을 가진 사람을 두려워할 수밖에 없죠. 언제 사고 칠지 모르고. 그래서 우리가 아이들 두려워하잖아요. 애들 사고 칠까봐 두렵잖아요. 맨날 어디 가면 사고 칠까봐 두려워요. 저도 애들이. 애들은 무한 책임이잖아요. 근데 애들 잘못하면 제가 책임을 져야 되니까. 그래서 처음부터 매니저가 없는, 그래서 여기에 사장님도 매니저가 아니라 한 명의 직원으로서 똑같은 스텝이 되어 있는 상태에서만 비로소 자기조직화 경영이 되는 거죠. 이게 트레디셔널 전통적인 조직에서 이를테면 여기는 매니저, 프로젝트 매니저, PM이라고 되어 있고 팀 리더라고 되어 있는데 프로젝트 매니저, 그러니까 매니저가 유한 책임을 지고 나머지 사람들도 유한 책임을 지는 이게 기존의 원래 조직이죠. 그런데 바뀐다기보다는 새로 나온 우리 청록색 조직은 에자일 팀이라고 해서 이 전체가 전부 무한 책임을 지는 거예요. 서로에게. 전부 무한 책임을 지는 거죠. 서로가 전부 무한 책임을 지기 때문에 셀프 오거나이징이 된다는 거죠. 그래서 그 무한 책임을 주는 방법 중에 하나가 아까 얘기했던 법인카드 무제한 사용. 휴가 가고 싶으면 휴가 가. 이런 거죠. 출근하고 싶으면 출근하고, 출근하기 싫으면 출근하지만 되는 거죠. 그래서 처음에 제가 한 10년 전에 판교에 입사 면접을 보러 간 회사가 있었어요. 그게 정확하게 잘 기억할 때 오픈마루라고 하는 회사였어요. 그러니까 거의 카카오의 전신이라고 보면 다음에 카카오의 전신이라고 봐야 될까? 뭐라고 봐야 될까요? 그때 굉장히 혁신적인 회사였어요. 제가 세상에 정장하고 타이 메고 판교에 면접을 딱 보러 갔더니 담당 팀장이 스케이트보드 타고 나오는 거예요. 스케이트보드. 반바지도 그냥 반바지가 아니고 찢어져 갖고 신발이 다 터져 있는 거요. 그거 나온 거 문화적 충격을 받았어요. 근데 그 회사가 에자일 대표 회사였어요. 물론 지금 없어지고 네이버 다음 이런 데 이렇게 흡수됐지만 하여튼 거기에 있는 팀들이 전세를 역전시키지는 못했어요. 그때는 저는 굉장히 혁신적인 회사라서 네이버 다음 이런 회사들이 NC소프트 이런 회사들이 요렇게 갈 줄 알았더니 요렇게 가더라고요. 그냥 이렇게 일부 팀들만 요렇게 밑에 그 자회사로 빼가지고 하더라고요. 이거를 한번 얘기해야 될 것 같아요. 우리 통일비용하고 분담비용 있어요. 통일비용하고 분담비용. 통일비용 얼마 든다고 알고 계세요? 통일비용 230조 그렇게 든다고 생각하시죠. 그래서 통일비용이 너무 많이 들어서 지금 우리가 내니 일본이 내니 이런 얘기는 하고 있고 통일되면 대박이라더니 통일비용 너무 큰 거 아니냐 하는데 반대로 분담비용은 얼마 정도 할까요? 분담비용. 지금 우리가 분단이 되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 써야 하는 돈들이 있어요. 그 가장 대표적인 게 우리 군대에 있는 가야 돼요. 분단 안 됐으면 북쪽에 100만이고 우리 한 60만이니까 합쳐가지고 반 툭 차르고 반도 아니죠. 한 3분의 2 이제 조금도 없으니까 다 줄이면 한 10만 명만 있으면 될까요? 제가 볼 때 종교 한 10만 명만 있으면 될거. 그럼 용병제 가능하죠. 그죠? 그럼 나머지 사람들 2년 동안 딴 일 해갖고 월급 받아오면 되죠. 저 외국 나가갖고 돈 벌어오면 되는 거죠. 그 비용만 해도 몇백 조가 되죠. 그리고 분단 때문에 우리가
코리아 디스카운트 된 거 있죠. 코리아 디스카운트 되어 있는 것들. 그것만 해도 저는 볼 때는 한 1000조는 될 것 같아요. 우리가 분단이 안 돼 있고 정치적으로 안정화됐다면 현대자동차 자동차가 더 많이 팔리고 삼성 반도체도 더 많이 팔릴 수가 있는 거고 브랜드 가치도 더 높아질 수 있는 건데 분단이 되어 있다라고 하는 이유 때문에 그래서 분단 비용입니다. 그러니까 분단 비용이 너무 크기 때문에 통일을 해야 된다는 생각인 거죠. 그러니까 요즘에 뭐 이렇게 통일 비용이 너무 크기 때문에 뭐 천천히 해야 된다든지 할 필요가 없다든지 이게 아니죠. 그래서 우리는 분단 비용을 정확하게 계산을 해내야 됩니다. 마찬가지로 거래 비용과 관리 비용이 있죠. 비즈니스에서. 관리 비용은 조직을 운영하기, 조직 그 자체를 운영하기 위한. 그러니까 비즈니스 영업의 우리 밸류체인에서 맨 아래쪽에서 영업해가지고 제조하고 생산해서 품질하고 고객 판매하는 요 아래쪽 핵심 밸류체인이 있고 위에 지원하는 체인이 있잖아요. 뭐 경영 지원하고 뭐 품질 지원하고 뭐 지원하고 하는 것들. 사실은 이 위에 있는 것들이 전부 이 관리 비용이잖아요. 조직 자체를 운영하기 위해서. 근데 이 관리 비용이 거래 비용보다 크면 우리는 관리를 포기하는 거죠. 그러니까 스타트업에서는 스타트업 조직 자체를 운영하기 위해서 HRD 담당하는 사람을 채용을 할 수가 없어요. 그 비용이 너무 컸어. 그래서 HR들이 어떻게 해요? 포기해버리는 거죠. 그러면 무슨 비용이 일어나냐면 거래 비용이 일어나는 거죠. 우리 회사에서 소통 커뮤니케이션 교육을 막 받잖아요. 커뮤니케이션 교육을 해요. 근데 커뮤니케이션 교육을 기획하고 뭐 운영하고 하는 사람이 없으면 우리 사이에 커뮤니케이션이 좀 덜 될 거 아니에요. 잘 안 될 거 아니에요. 그렇기 때문에 우리 사이는 어쩔 수 없이 거래 비용이 늘어나는 거예요. 사내에서. 그죠? 그래서 만약에 우리 사이에서 소통이 제대로 안 되면 거래 비용이 늘어나고 거래 비용이 일정 임계치를 넘어서면 차라리 관리 비용을 넣는 게 더 낫다고 하는 거죠. 차라리. 그래서 10년 전에 벤처들이 어떤 식을 했냐면 제가 프리체리에서 있을 때 무슨 일이 생겼냐면 처음에는 거래 비용이 얼마 안 됐어요. 직원도 몇 명 안 됐고. 근데 직원이 10명, 20명, 50명, 막 100명 늘어나다 보니까 이 안에서 소통이 안 되다 보니 소통을 잘할 수 있는 사람을 데려와야 했어요. 관리 비용을 들기 시작해요. 거래 비용이 너무 커지니까. 그래서 이 관리 비용을 어떻게 했느냐? 대기업에 있는 HR 담당자를 데리고 온 거예요. 그래서 망했죠. 그래서 망한 회사도 되게 많아요. 이거 강남에 큰 스타트업들 제법 있어요. 직원, 뭐 콜센터까지 합치면 1000명 되는 회사들도 꽤 있어요. 거기에 있는 회사들이 최근에 뭐 하냐면 최근 몇 년 사이에 조직 진단하고 HRD 막 해요. 왜냐하면 갑자기 조직이 막 커지니까 소통 비용이 너무 커지거든요. 그러다 보니 이 관리 비용을 해요. 근데 차이점은 뭐냐면 대기업 가서 안 데려오는 거예요. 오히려 샌프란시스코에 있는 HR 담당자를 데려오거나 HR 컨설팅하는 사람을 데려와요. 왜냐하면 대기업에 있는 조직이 여기에 안 들어간다는 것을 알았거든요. 벤처 때. 그걸 한번 배웠어요. 두 번째 가볼게요. 두 번째. 크레딧 아베 총목세 조직에 대한 두 번째는 홀리스인데요. 이건 온전성, 전인성이라고 번역하는데 엄밀하게 얘기를 하면 이 번역이 맞는지는 잘 모르겠어요. 이 단어에 대한 정확한 그 감을 잘 못 잡겠어요. 근데 일단은 뭐 여기서는 온전성 뭐 이렇게 번역을 하면 됩니다. 구글 리워크 혹시 들어가 보셨어요? 사이트? 구글 리워크. 이 사이트 알고는 있다. 한번 손 들어보세요. 네. 어떤 사이트죠? 리워크가? HR에 관한 여러 가지 실질적으로 구글에서 실시하는 팁을 알려주는 그렇죠. 구글에서 굉장히 큰 조직이다 보고 큰 조직이고 돈도 많고 하다 보니까 안에서 많은 실험들을 하죠. 구글 안에서. 그래서 구글이 최근에 한 3년 동안 팀 성과에 대해서 연구를 했어요. 그 연구를 한 결과를 여기다 올려놨어요. 리워크라는 사이트 오픈되어 있어요. 여기 보면 교육 매뉴얼도 다 있어요. 영어로 되어 있지만 그 구글 번역기 돌리면 웬만큼 잘 나옵니다. 여기에 구글이 3년 동안 120개 팀을, 구글 내부의 팀을 연구를 한 결과 성과를 높이는 팀, 성과를 잘 내는 팀은 무슨 비밀이 있을까 해서 그 비밀을 파헤쳤어요.
그게 5가지를 공개를 했습니다. 그 중에 첫 번째, 그 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 이거예요. Psychological safety. 심리적 안정성이에요. 이게 뭐냐면 자기 생각이나 팀원들이 자기 생각이나 걱정이나 희망을 자유롭게 얘기할 수 있고 그 얘기 때문에 상처받지 않을 거라는 믿음이에요. 이게 첫 번째입니다. 그게 뭐냐면 우리로 치면 이런 거예요. 우리 팀에서 회의를 하고 있어요. 팀에서 회의를 하고 있는데 팀원이 저희 팀장님이 좋은 아이디어 없어? 그래서 팀원이 있습니다 하고 얘기를 했는데 옆에서 보니까 들어보니까 좀 바보 같은 소리인 거예요. 그 장난해갖고 다 망해먹었고 누구나 할 수 있는 얘기를 팀원이 한 거죠. 그럼 우리는 거기에다 대고 우리 조직 같으면 이렇게 하는 거죠. 야, 너 제대로 좀 얘기해. 그게 뭐 그런 무슨 아이디어야. 이렇게 하면 이 팀은 성과가 안 난다는 거예요. 반대로 좋은 아이디어긴 한데 조금만 같이 한번 보완을 해볼까? 그래, 어떤 아이디어도 괜찮아. 얘기해봐. 너가 낸 거에 대해서 아무런 핀잔이나 아무런 모욕이나 그런 거 주지 않을게 하는 팀이 가장 큰 성과를 낸다. 요거 그림 혹시 보셨습니까? 사진? 이게 7호선 혹시 타고 가시는 분 상도역에 가면 있습니다. 사진 잘 보세요. 뭔가 이상한 게 있지 않나요? 뭐가 이상하죠? 미니 계단이 있어요. 미니 계단. 그죠? 여기 보면 X라고 되어 있으니까 이쪽으로 올라오겠죠, 사람들이. 이렇게 들어가고 이렇게 올라오겠죠, 지하철에. 아니 이렇게 올라오면은 이렇게 그냥 한 발만 계단 한 칸만 내려가면 되는데 한 칸, 두 칸, 세 칸, 네 칸 올라갔다가 또 한 칸, 두 칸, 세 칸, 네 칸 내려오는 계단 왜 만들었을까요? 책에 나오세요. 네? 책에 나오세요. 제 책에 나오죠. 책에 나오는 거는 얘기해도 주변으로부터 빈잔이나 모욕을 안 받을 거라는 믿음을 가지십시오. 왜 만들었죠? 거꾸로 들어가지 말라고. 거꾸로 들어가지 말라고? 아닙니다. 거꾸로 들어가지 말라고? 이쪽으로 들어가지 말라고? 아니죠. 그거는 뭐 안내문이나 하나 넣어주면 되겠죠. 뭐죠? 얘기해보세요. 차수막을 세우려고. 그렇죠. 여기가 비가 오면 침수가 돼요. 그래서 물이 지하철 안으로 들어갑니다. 그러면 물이 지하철 안으로 못 들어가게 하기 위해서 차수판, 물막이판이 돼요. 이렇게. 그런데 이 계단이 없으면 물막이판이 여기까지 돼요. 그죠? 그러면 비가 많이 오는 날 여기는 침수되어 있고 지하철을 타려고 하는 사람 중에 노인분이나 몸이 불편하거나 키가 작은 분들은 이 물막이판에 넘어오다가 넘어지는 거죠. 그죠? 그래서 이 역사에 있는 영무원이 이 황당한 아이디어를 낸 겁니다. 침수에 대비해서 계단을 만들어 놓자. 그리고 이 차수판은 여기다 대면 되지 않느냐. 그럼 비가 많이 오면 이 차수판 넘어가지 않고 계단으로 가면 안전하지 않느냐. 그런데 이 바보 같은 아이디어를 역장님이 승인을 해주신 거죠. 처음에 한번 들어보세요. 얼마나 바보 같은지. 지금도 보시면 바보 같잖아요. 지금도 보시면 이 얼토당토 않은 거 만들어 놓으면 사람들이 지나가면서 뭐라고 그러겠어요? 바보냐? 왜 이러고 하지? 그럴 거 아니야. 그런데 그런 바보 같은 아이디어도 받아주는 거죠. 그런 바보 같은 아이디어도 받아주는 거예요. 그게 심리적 안정입니다. 그런 바보 같은 아이디어라도 내라 하는 겁니다. 아무리 얼토당토하지 않고 이런 바보스러운 아이디어도 얘기할 수 있는 팀, 그게 심리적 안정, 사이콜로지 세이프티를 가진 팀이고 그런 팀이 성과를 낸다는 거죠. 우리 이거 무슨 법칙이라고 그러죠? 1대 29대 300? 얘기하셔도 전혀 빈잔을 받지 않습니다. 뭐죠? 네, 하인리 법칙이라고 그러죠. 하인리 법칙이라고 합니다. 옛날 보험사 다니던 하인리가 큰 대형 사고를 사람이 죽는 뭐 그런 사고가 난 것을 분석을 했더니 그 전에 29번의 작은 사고들이 일어났어요. 거기서. 이를테면 요 앞에 도로에 사람이 한 명이 죽으면 그 전에 기록들을 보니까 여기에서 29번의 교통사고, 사람이 죽지 않은 작은 교통사고들이 일어났고
그 전에 300번의 징후가 생긴 거예요. 징후. 요 앞에 고속도로에서 뭐 경적소리가 삑삑 났다든지 하는 징후들이 300번이 생긴 거죠. 이거를 하인리 법칙이라고 합니다. 그러니까 큰 사고를 막기 위해서는 거꾸로 29번의 작은 사고를 막으면 큰 사고가 막아지겠죠. 마찬가지로 29번의 사고, 작은 사고들을 막으려면 300번의 징후가 생겼을 때 무언가 대처를 하면 29번의 작은 사고도 안 생기고 한 번의 큰 사고도 안 생기겠죠. 이게 하인리의 법칙의 가장 기본 개념입니다. 우리는 조직 문화라고 하는 것, 팀의 어떤 문화, 회사의 어떤 문화, 이것을 성과를 높이는 도구로 생각해요. 우리가 갖고 알고 있는 조직 문화라는 것은 조직 문화를 잘 갖추면 팀의 성과가 높아진다고 생각해요. 근데 그게 아니라는 거죠. 뭐냐 하면 조직 문화는 팀의 성과가 낮아지는 것을 막아주는 거예요. 팀의 성과를 더 높이는 게 아니고 그 팀은 원래 이만큼 성과를 낼 수 있는 팀이에요. 그런데 조직 문화가 안 좋으면 위기가 생겼을 때 그 위기를 극복하지 못해서 성과가 내려가는 거죠. 그래서 내려가는 성과를 막아주는 것이 좋은 조직 문화예요. 조직 문화를 보는 관점이 성과를 높이는 게 아니고 원래 이만큼 달성할 수 있는 성과가 어떤 특정한 위기에서 내려가는 것을 막아준다는 거죠. 마치 상도역에 비가 와서 침수가 되었을 때 사람이 안 다치게 만들어주는 것처럼 평소에는 특별한 성과가 없어요. 그 계단이 무슨 평소에 성과가 있겠습니까? 하지만 비가 오는 위기가 생겼을 때 사람들이 안 다치게 만들어주는 거죠. 그게 조직 문화다. 요 관점에서 이 내용을 이해해야 됩니다. 그래서 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 심리적 안정감이 굉장히 높은 경우가 있고 여기 낮은 경우가 있고요. 여기는 심리적 안정감이 높아집니다. 높은 거예요. 그리고 성과 있죠. 우리 성과에 대한 압박이, 여기는 성과에 대한 압박이 낮고 오른쪽으로 갈수록 성과에 대해서 압박을 많이 준다라고 보시면 돼요. 여러분들이 다 팀장님인데, 여러분의 다 팀장님인데 이렇게 올라가면 심리적으로 굉장히 안정적인 팀이라는 거고, 이렇게 SYH로 가면 성과를 많이 성과 압박을 받는다라고 생각하시면 됩니다. 심리적 안정감이 높은데 성과 압박이 없으면 안락하죠. 안락한 팀이에요. 아주 이런 회사 좋아요. 이런 회사. 이런 팀 좋아요. 우리 하나의 조직에서도 이런 팀들이 있어요. 또. 그죠? 굉장히 심리적 안정감은 좋은데 성과 압박을 별로 안 받으면 안락합니다. 두 번째, 심리적 안정감도 없고 성과 압박도 없으면 무관심해요. 그 팀원 모두가 그냥 무관심한 겁니다. 성과, 심리적 안정은 심리적으로는 불안한데 성과 압박은 엄청 거세요. 그러면 사람들이 분노합니다. 분노해요. 아니 회사 가면 팀에서도 마음이 안 편한데 맨날 뭐 어디 가서 돈 벌어 오라 그러면 분노하게 되어 있습니다. 마지막은 뭘까요? 심리적으로 안정감이 아주 높고 성과 압박도 어느 정도 있어요. 퇴사? 반대로 이해하셨네. 심리적 안정감이 충분한 상태에서는 성과 압박을 어느 정도 줘도 퇴사가 아니고 학습을 합니다. 여기서는 얘기하는데 책에서는 잠깐 얘기는 했지만 몰입 이론이 있어요. 몰입 이론이 칙센하이어라고 하는 분의 몰입, 우리나라 교수님 중에서 몰입이라는 책 냈잖아요. 그 책의 그 근본이 되는 논문이 있는데 그게 미하일 칙센하이어라고 하는 그 교수의 몰입 이론인데 적절한 수준 이상의 도전을 할 수 있게 해주면 몰입을 해요. 나의 적절한 내 능력이 이 정도인데 내 능력보다 수준이 낮은 걸 주면 심심히 하고 비슷한 걸 주면 그냥 하고 조금 도전을 할 수 있게 해주면 몰입을 합니다. 그 몰입 이론인데 이거랑 비슷해요. 심리적 안정감이 충분한 상태에서는 어느 정도 압박을 줘도 학습하는 분위기를 만들어줍니다. 구체적으로 어떻게 하냐면, 알라기 때는 우리 정신교육이에요. 이놈의 직원들이 지금 사태가 어떤 사태인데 지금 안락하게 심리적 안정감으로 맨날 회식하고 있어. 이러면 안 되지. 정신교육 해야 되는 거예요. 그렇죠? 두 번째, 무관심일 때는 동기부여하는 거죠. 동기부여하면서 성과 조금씩 올려주면 됩니다. 그럼 이제 분노하겠죠. 분노합니다. 분노할 때는 어떻게 해야 되나요? 어떡합니까?
분노할 때는 힐링해줘요. 요즘에 저는 이거 굉장히 마음에 안 드는데, 아니 직원들이 심리적 안정감이 별로 없어가지고 없는 상태에 성과 압박을 막 주고 있어서 분노를 하고 있는데, 여기 자꾸 무슨 숲 체험하고 힐링 프로그램 1박 2일 갔다 오면 괜찮아지는 줄 아는데 좀 잘못하는 것 같아요. 뭐 어쨌든 그까지는 제 영역 밖이라서 학습은요, 그냥 학습 기회를 주는 거죠. HRD 쪽, 이런 쪽에서 기업에서 HRD가 대표 CEO의 전략적 파트너가 돼야 된다는 얘기를 많이 하는데, 사실은 이 컨셉을 좀 더 활용을 해야 될 것 같다는 생각이에요, 저는. 물론 제가 그쪽에 대해서 잘 아는 건 아니지만, 현업에서 봤을 때는 뭐, 그렇지 않을까 합니다. 제가 만든 거예요. 근데 프리 라이센스 없으니까, 뭐 필요하시면 마음대로 쓰세요. 이거 나중에 저기 브런치에 좀 올려놓을 겁니다. 잘 만들지 않았네? 또 괜히. 네. 마지막에 진화된 목표 공유 한번 해보죠. 이건 쉬는 시간으로 정비되는 거라서 바로 진행을 하겠습니다. 진화된 목표 공유, 이게 생태계예요, 생태계. 이게 생태계입니다, 생태계. 그러니까 이 독수리도 자기 할 일이 있고, 토끼도 자기 할 일이 있고, 뱀도, 이 고기도 다 자기 할 일이 있는 거예요, 나무도. 각자 자기 할 일을 하고 있는 이 생태계. 그러면 뭐 이런 거 있구나, 이런 생태계다라고 생각하시면 돼요. 이 테슬라가 전기자동차 특허를 공개를 했었어요, 몇 년 전에. 전기자동차. 그래서 우리의 특허는 이제 모두 것입니다, 이렇게 했어요. 여기서 테슬라가 전기자동차 특허를 왜 공개했을까요? 테슬라가 전기자동차 특허를 많이 갖고 있는데, 이 특허를 공개를 했습니다. 배터리 개발 기술이라든지, 뭐 주행 기술이라든지, 우리 아시겠지만, 휘발유에서 나오는 열하고 전기 배터리에서 나오는 열은 차원이 다르잖아요. 전기 배터리 나오는 터지잖아요. 휘발유는 온도가 아무리 높아도 그 안에서 그냥 계속 보이지만, 원래 높은 온도에 딱 정해져 있지만, 배터리는 우리 휴대폰 배터리 열받으면 터지듯이, 하여튼 뭐 그런 여러 가지 기술들이 있는데, 그 특허들을 오픈을 했습니다. 왜 오픈했을까요? 파이를 키우려고. 무슨 파이를요? 전기자동차의 파이를 키우려면 무엇이 줄어들어야 되나요? 무슨 파이가 줄어들어요? 기존에 저희 회사 같은 연료. 잠깐 조용히 해라. 내가 이렇게 얘기하면 이거는 여기 승영이 회사에 와서는 하면 안 되겠구나. 다음 주에 가는데 큰일 났네. 이거는 얘기하지 말아야지. 저희도 전기자동차 하니까요. 그렇죠. 물론 이 사람은 전기자동차의 시장의 파이도 키워야 되고, 그죠? 마찬가지로 전기자동차의 파이를 키우는데 장벽이 되는 휘발유차, 디젤차, 이런 차들에 대한 경쟁력을 전기차 관련 생태계 전체에 힘을 키워야만 휘발유와 디젤에서 전기로 넘어올 수가 있는 거죠. 그래서 특허를 공개를 하는 겁니다. 그러니까 진화된 목적이라는 게 뭐냐면, 그냥 포포즈는 뭐냐면, 전기자동차 시장에서 테슬라가 이또 먹는 거예요. 과정하는 거예요, 독과정. 한 60% 정도 먹어버리는 거예요. 그게 우리가 흔히 얘기하는 목적이죠. 그런데 여기는 에볼루션이라고 쓴 거죠. 그게 뭐냐면, 내가 내 파이 안에서 1등 먹어가지고는 경쟁만 심해지고, 휘발유가 전기에 아직 밀린 건 아니지만 나중에 밀릴 것 같듯이 나도 누군가에게 밀릴 수가 있으니, 내가 이 시장에서 살아남으려면 내 시장의 전체 생태계를 튼튼하게 만드는 게 더 중요하다는 거죠. 내 시장에. 그 관점의 차이예요. 포포즈가 아니고 에볼루셔너리. 그래서 이 생태계 전체가 진화를 한다는 거죠. 우리가 잘 알다시피 각각의 종들, 개인 종들, 개별 종들은 종말에 맞기도 했어요. 그렇죠? 그런데 생태계 전체는 종말에 맞지 않죠. 생태계 전체는 어떻게든지 진화해서 계속 유지해 나가요. 토끼라고 하는 것은, 공룡이라고 하는 것은 언젠가 되면 멸종하겠지만, 이 생태계, 기본 생태계는 계속 가는 거죠. 따라서 이 전체 생태계에서 나의 역할만 찾으면 나는 죽지 않고 가는 거죠.
그게 테슬라가 전기자동차를 공개했다라고 얘기를 하는 거예요, 제가. 네. 전달해 드립니다. 이 배달의 민족 얘기를 잠깐 하려고 해요. 배달의 민족. 우리가 회사에서 비전이라고 하는 것을 만들 때 보통 어떻게 만듭니까? 내년에 매출 100조, 뭐, 그죠? 한 10년 안에 매출 100조, 글로벌 넘버원 만들죠. 그것은 퍼포즈죠, 퍼포즈. 목적이에요, 목적. 우리가 가지고 하는 목적. 근데 그게 진화된 목적은 아닌 거예요. 진화된 목적이란 게 무엇이냐? 그것을 배달의 민족 사례가 많이 잘 알려주는 것 같아요. 모든 직원들이 자기의 소원을 적는 거예요. 이 회사에서, 배달의 민족에서 내가 이 소원 하나를 들어줘, 배달의 민족이. 그렇게 해서 적어 놓은 것들을 모아가지고 이렇게 합니다. 여기에서 일부분은 이런 거예요. 이를테면, 죄다 공짜, 먹는 걸 줄 알고 음료수 과자 무한 제공해줘. 바람을 쐴 수 있는 테라스가 있었으면 좋아요. 의사소통 시 궁금하지 않게 배려해주세요. 셀프 카페 만들면 좋겠어요. 이런 거죠. 우리가 회사에서 목적이라고 하는 것은 회사의 매출이라든지 영업이익이라든지 어떤 시장에서의 포지셔닝인데 그게 아니고 우리 직원들의 생태계적 목적이에요. 직원들의 생태계. 직원들은 회사가 1조, 10조, 100조가 돼도 거기에 크게 감명받지 않아요. 주주도 아닌데. 그죠? 배당금 나오는 것도 아니고 오히려 내 회사 안에서 내가 원하는 작은 소원 한 가지가 들어지면 거기에 감명받고 내 것에 내 몸을 다 바치는 거죠. 그래서 이 버킷리스트에 실제로 회사가 체크되어 있는 거 보이나요? 네, 그것을 그 목적, 그 진화된 목적을 달성을 하면 체크를 해주고 아직 달성하지 않았지만 하고 있으면 ING, 안 하고 있으면 표시가 없는. 2014년 12월 31일까지 이런 회사 만들어를 2011년 10월에 적어서 올렸네요. 3년짜리 프로젝트입니다. 3년짜리. 3년 뒤에 매출 1조 원이 아니고요. 3년 안에 이런 회사를 만드는 거. 그래서 모두가 그래 먹는 회사라고 음료수 가장 많이 주는 거 너 소원인데 나도 응원할게. 테라스가 있었으면 좋아요. 난 테라스 별로 안 좋아하지만 테라스를 원한다면 같이 테라스를 만들 수 있게 같이 할게. 그게 하나의 사내에서 생태계를 만드는 거죠. 테슬라가 사외에서 하나의 경쟁자들과 자기 앞뒤로 연결된 많은 체인들을 가지고 하나의 생태계를 만드는 것처럼 사내에서도 사장님 혼자 매출 얼마 주도하는 게 아니고 직원들 사이에서도 생태계를 만드는 것. 그것을 진화된 목적 공유라고 좀 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 이 세 가지입니다. 이 세 가지가 굳이 얘기하자면 현존하는, 그러니까 현재 현존하는 가장 이상적인 팀이에요. 이 세 가지를 가진 팀이 현존하는 가장 이상적인 팀이에요. 그래서 거기에 그 팀의 대표적인 사례가 미국의 아마존에 인수된 자포스 또는 구글에서 가장 성과를 내는 팀 라고 볼 수 있고, 우리나라에서는 스타트업들 중에서 배달의 민족이라든지 이런 몇 개 회사들이 이거 전체를 가지기도 하고 일부를 갖고 있기도 하다라고 말씀드릴 수 있겠네요. 팀문화 만들기 하나, 이제 지금까지 어느 정도 이론적 얘기했으면 실제로 어떻게 할 거냐, 실제로는 어떻게 할 거냐를 한번 잠깐 얘기를 한번 하기 전에 제가 다리가 오늘 오전에 7시간에 강의하고 와가지고 계속 가려고 했더니 안 되겠어. 한 5분만 쉬죠. 5분만 쉬고 진행하겠습니다. 박수로. 여성분들이 저녁에 와셔서 아직 안 오셨는데 오늘 스웨덴인가요? 스웨덴하고 우리 축구 했잖아요. 저는 축구에 대해서 아무 관심이 없거든요. 제가 북유럽도, 저희 와이프랑 북유럽도 한 달 여행을 했는데 축구 경기장 근처도 안 갔어요. 저희 아내도 프랑스
프랑스 파리 그 여행 가이드북을 썼어요. 10년 전에. 저희 안에 그 축구에 별로 관심이 없거든요. 집에서 혼자 잘해? 집에서 그냥 그 제 TV 뉴스 보고 있는데 밖에 있는 사람들이 그러는 거예요. 뭐야 뭐 큰일 났나 했더니 알고 보니 뭐 스웨덴하고 뭐 축구를 했다고 그러더라고요. 그렇죠. 우리 선수도 그래가지고 뭐 별로 취미가 없습니다. 취미가 나이 들어서 취미가 없으면 안 된다 그래가지고 낚시를 좀 해볼까. 낚시인데 밖에 나가서 낚시하기 좀 그렇고 근데 실내 낚시터 하나요. 실내에서는. 그래서 실내 낚시터에서 붕어 잡는 맛도 제법 있더라고 애들 데리고. 그래서 제 꿈이 돈 벌어서 실내 낚시터 해놓고 거기서 내 붕어만 잡으면서 붕어 잡으면서 생각 강의를 하는 것도 괜찮은 것 같아요. 붕어의 생각에 대해서. 붕어요? 같은 물에 있는 거. 승부에 있는 각이 나는 게 저희 선생님 선수시라서 여기 선수 아니라서 괜찮아요. 장자의 붕어 얘기가 있어요. 붕어 얘기가 제 책에도 썼는데 붕어 그거 얘기하기는 조금 시간이 걸리니까 책을 한번 사보시기 바랍니다. 제 책 아시죠? 제 생각해요법 아시죠? 고전 제목은 안돼 내용은 아무도 읽은 사람이 없는 이거 읽으셨다 그랬다 참 생각해요법 꼭 주문해 보세요. 나를 괴롭히는 상사가 있으면 그 상사에게 선물해 주세요. 생각 좀 하고 괴롭히라고. 자, 팀 문화 만들기 해보죠. 앞에 우리가 프레드릭 라루의 청록색 조직 가장 현존하는 현재 발견된 그러니까 현재 발견됐다라는 게 아카데믹에서 논문으로만 있는 게 아니라 어떤 특정한 소수라도 몇 개 조직에서 실행하고 있는 그런 현존하는 조직 중에서 가장 진화가 되었다라고 생각하는 청록색 조직 그 조직이 가져야 할 세 가지 특징이죠. 첫 번째 뭐였죠? 자기 조직화 경영, 셀프 매니지먼트. 두 번째 뭐였죠? 온전성, 호이니스. 호이니스는 한번 조금 어감이 다르기 때문에 한번 그 책을 보고 스스로 이해하시는 게 좀 더 나을 것 같습니다. 제가 정확하게 설명을 드릴 수가 없네요. 그 다음에 세 번째 마지막으로 뭐죠? 그렇죠. 진화된 목적 공유, 레볼루셔너리 퍼포즈입니다. 그 세 가지를 기반으로 우리 팀의 어떤 문화, 조직 문화, 이상적인 팀을 만든다면 어떻게 시도할 수 있냐 이거죠. 어떻게 할 수 있냐. 그거를 저도 나름 연구해갖고 만든 겁니다. 일단 이거 한번 볼까요? 우리 회사에서 뭐 회의하거나 또는 사람들하고 뭐 대화하거나 또는 무언가 프로젝트를 할 때 이런 식의 두 가지 관점에서 볼 수 있을 거예요. 생각하는 거, 생각하지 않는 거, 말하는 거, 말하지 않는 거. 그러니까 우리 회의 같은 거 할 때 사람들의 네 부류로 나눌 수가 있을 거예요. 예를 들면 회의할 때 네 부류가 생각도 잘하고 말도 잘하는 사람, 그죠? 생각은 잘하는데 말은 안 하는 사람, 아이디어 있는 것 같은데 통 꺼내질 않는 사람, 또 말은 잘하는데 생각이 없는 사람. 맨날 회식 가자. 이거 얘기해봤자 뭔 소용이 있어요? 너 얘기를 하시려고 뭐 이런 거. 말도 안 하고 생각도 안 하는 사람. 예를 들면 이렇게 네 부류로 나눌 수가 있겠죠. 첫 번째, 이거를 해줘야 되는데. 자, 생각을 하는데 생각하고 말하는 사람 있죠. 생각도 잘하고 말하는 사람한테 우리 뭘 해줘야 된다고요? 경청해주면 되죠. 회의를 하든 뭐 워크숍에 가든 뭘 하든 이 친구는 생각도 참 깊게 하고 말도 참 잘해. 그러면 잘 들어주면 되는 거예요. 근데 잠깐 이거 어느 쪽이지? 번호를 제가 안 적어가지고 여기 같은데. 자, 생각은 안 하고 말만 해요. 생각 안 하고 말만 해. 말하는데 깊이도 없어. 그러면 이런 사람들한테 우리 뭘 해주면 되나요? 질책! 한 글자만 맞추셨네. 질문을 하면 됩니다. 질문을 하면 돼. 말은 막 하는데 별로 생각이 없는 것 같아요. 그러면 무슨 생각이냐? 무슨 의도냐? 질문을 하면 됩니다. 여기는 생각을 하는데 말을 안 해요. 우리 뭐 회의 같은 거 하고 워크숍 가고 진짜 우리 미래에 대해서 한번 얘기해보자 했는데 생각은 하는 것 같은데 보통 말을 안 합니다. 어떻게 해주면 좋을까요? 말할 기회를 줄 때는 어떤 식으로 주죠? 박수. 그죠?
마지막 이게 문제인데요. 생각도 안 하고 말도 안 해요. 생각도 안 해, 말도 안 해. 네. 이런 사람들은 어떻게 해줘야 됩니까? 이런 분들은 당 떨어져서 그래요. 그래서 간식을 주면 됩니다. 간식을 주면 됩니다. 제가 강의할 때 원래 쓰던 거거든요. 강의를 처음에 시작할 때 팀별 조별로 뭘 하는데 4가지 케이스가 있으니까 팀 내에서 아무도 말 안 하고 그냥 혼자 조용히 있는 사람한테는 간식 주세요 하면서 뭐 하는 건데 요랑 조금 버전을 업해서 조직 문화에다가 좀 넣으면 이렇게 볼 수 있겠죠. 생각도 잘 잘하고 말도 참 많이 하는 참여형 문화라고 우리가 정할 수가 있을 것 같습니다. 생각은 안 하는데 말은 되게 많이 하는 뭐 회식형 문화 제가 정한 거예요. 이런 식으로. 그 다음에 생각은 하는데 말은 안 해요. 이런 거 뭐 사색형이라고 볼 수 있고 생각도 안 하고 말도 안 한다. 뭐 이제 과호형 조용히 이만 하는 거죠. 제가 볼 때 유틸 조직 있죠. 유틸 조직. 유틸리티 조직. 그러니까 그 공장 가면은 유틸리티가 있다니까 설비가 있잖아요. 설비를 운전하는 조직도 있죠. 공장 가면은 설비 운전하거나 생산에서 생산 라인에 있는 분들은 이 조직이에요, 대부분. 그렇게 많이 생각 안 해요. 생각하면 큰일 나죠. 그죠? 물론 뭐 거기에서도 뭐 OI라고 아시죠? 제가 OI를 설명드려요. 그 개선제안 같은 거 공장에서 이 정도는 개선했으면 좋겠어요 하고 OI를 막 올리면 그 중에 뽑아갖고 실행하는 거죠. 그런 것들은 상관없는데 평소에 과업형 문화를 해야 돼요. 생각하고 말하는 것보다는 그 업무에 집중해야 되는 거죠. 그 매뉴얼에 따라서 생산 라인에서는. 그죠? 물론 이게 뭐 나보다 그게 아니고 그 업무의 특성이 있는 거죠. 그 조직에. 그 다음에 생각은 적게 하는데 말은 되게 하는 이 회식형 문화도 필요하죠. 특히 우리 이런 것들 신입사원들 들어오면 이런 거 하잖아요. 신입사원들이 들어오는데 괜찮은 신입사원들이면 그날 하루는 무조건 이 문화예요. 야, 됐고 이 됐고 빨리 한잔 하러 가자. 그리고 공장에서도 생산 라인이 아닌 공무 라인 있죠. 공무팀들 뭐 그다음에 뭐 있죠. 품질팀들 뭐 이런데 쪽 사람들은 또 이런 회식형 문화 많이 해요. 그래서 일단 저도 내려가면은 저한테 술 먹고 자고 가라고 하시는 분들은 여기는 없어요. 여기 없고 여기 그죠? 그 다음에 생각하고 말을 안 하는 그쪽 사색형 문화 이런 거는 우리 뭐 연구소 이런 쪽에서는 좀 필요하죠. 함부로 얘기하면 안 되는 또 전략기획팀 쪽, 경영지원팀 뭐 이런 거 있죠. 이런 쪽에서는 월급에 대해서는 많이 얘기하지만 월급 얼마 주는지는 입방긋도 떼면 안 되는 거죠. 그래서 이런 데는 조금 보안스러운 조직, 이렇게 하기 좀 이상하긴 한데 어쨌든 사색형 조직. 아마 이쪽은 제일 원할 것 같은데 초반에는 생각도 하고 말도 하는 뭐 이런 걸 원할 것 같습니다. 자, 이제 요런 게 있다라고 생각하고 이런 식으로 생각하고 말하는 거에 따라서 조직을 나눌 수 있다라고 생각을 먼저 해요. 왜냐하면 아까 제가 구글이 가장 성과가 높은 팀의 첫 번째 비밀이 뭐라고 했죠? 그래서 까먹으신 건 아니죠? 그죠? 심리적 안정이라고 했죠. 내가 무언가를 얘기해도 그죠? 모욕이나 핀잔을 받지 않을 거다라는 믿음이 있어야 되잖아요. 그죠? 내가 생각한 것을 말할 수 있어야 되는 거잖아요. 그게 사이칼로지컬 세이프티예요. 구글에서 말한 최고 성과의 팀, 그리고 최고의 조직 문화. 그래서 생각한 것을 말할 수 있는 문화가 돼야 되는 거죠. 다 생각만 하고 있으면 안 되고 내가 생각한 것을 편안하게 말할 수 있어야 되는 거죠. 그런 관점에서 이를 보고 한번 넘어가 볼게요. 이게 조직도예요, 조직도입니다, 조직도. 보통 회사들이 조직도예요. 이 조직도와 조직 문화에 대해서 잠깐만 짚고 넘어가야 됩니다. 이 조직도와 조직 문화. 이 조직도에서 오너들이 있죠. 오너들. 그러니까 어떤 한 부서에 대해서는 오너들이 여기가 이제 오너죠. 오너들이에요. 여기 팀장님들, 사업부장님들, 팀장님들, 대표이사 이분들이 오너죠. 그러니까 무엇에 오너냐 하면 보고 라인의 오너죠. 보고 라인에. 그래서 조직도는 기본적으로 보고 라인을 기반으로 하는 거잖아요.
밑에서는 보고하는 라인이고 위에서는 관리하는 라인. 그래서 보고와 관리 라인을 쭉 선을 이어놓은 게 조직도잖아요. 그죠? 그러면 조직 문화는 어디 있냐는 거죠. 조직 문화는. 조직 문화는 어디에 있냐면 대표이사님이 조직 문화를 갖고 있나요? 대표이사님이? 사업부장님이 조직 문화를 갖고 있나요? 조직 문화는 여기에 있어요. 여기에. 여기에서 조직 문화를 갖고 움직이는 거, 여기에서 조직 문화를 가지고 움직인다라고 우리는 많이들 착각을 하는데 실제로 조직 문화는 어디서 움직이냐면 맨 말단 팀에서 움직여요. 그래서 앞에 프레드릭 라루의 얘기를 전제를 까는 이유가 뭐냐면 한 조직이나 한 회사에서 여러 형태의 조직이 공존한다고 그랬잖아요. 그죠? 만약에 그게 아니고 한 회사에는 하나의 조직 문화가 있다면 여기 있는 팀들은 다 똑같은 조직 문화를 가져야 되는 거죠. 똑같은 조직 형태, 똑같은 문화를 가져야 되는데 그게 아니잖아요. 그래서 이 팀들이 조직 문화를 가지는 거예요. 그러니까 이 회사에서 지금까지 우리는 뭐 이렇게 얘기하면 좀 그런가? 바보 같지만 물이 안 나오는 곳에서 연못을 타고 있는 거예요. 여기는 조직 문화의 주체가 아니에요. 여기 팀장님들하고 맨날 밥 먹으러 점심마다 밥 먹으러 가봤자 여기는 조직 문화의 리더들이 아니에요. 보고하고 관리하는 리더이긴 하지만 조직 문화의 리더는 아니라고요. 여기 있는 사람들은 이 팀장에 의해서 조직 문화를 경험하는 거지 회사에서 만든 뭐를 가지고 조직 문화를 경험하지 않아요. 잘 보세요. 회사에서 집중근무 근무 시간 10시부터 12시까지 집중근무 시간 하자고 다 했어요. 빠져나가려면 누구한테 얘기하나요? 그 시간에 담배라도 피러 가려면 사장님한테 얘기하나요? 팀장님 눈치 보는 거죠. 그렇죠? 팀장님이 에이 대째라 나 사업부장 몰라 대째라 하면 다 담배 피러 가는 거예요. 자, 이 관점에서 우리 그렇죠. 그 영향력이라고 하는 것은 아까 말했듯이 보고하고 관리할 때는 영향력이 크죠. 그 전제는 뭐냐면 조직 문화도 관리될 수 있다라는 전제죠. 조직 문화도. 그죠? 조직 문화가 여기 있는 각 팀의 문화가 위에서부터 내려온 요 라인에 따라서 관리가 될 수 있다면 위의 영향력이 더 크다라고 하는 거죠. 할 수 있겠죠? 그런데 만약 관리가 될 수 있다라고 전제를 깔면 지금 앞에 얘기했던 프레드릭 라루의 얘기가 다 무너지는 거죠. 앞에 프레드릭 라루가 한 얘기는 뭐냐면 한 조직에서 최종 말단에 있는 각각의 조직 형태가 공존할 수 있다라고 했기 때문에 공존할 수 여러 형태의 조직 형태에 공존할 수 있다는 얘기는 위에서 그 조직의 형태나 조직 문화에 대해서 큰 영향을 못 미친다는 거죠. 삼성에서 누구죠? 이정부 회장이 스타트업 문화를 심자라고 했는데 안 되는 거예요. 근데 팀 전체 다 둘러보면 그 중에 어느 팀은 팀장 하나만 바뀌면 그냥 스타트업 문화가 돼요. 그 팀은. 그래서 영향력의 얘기를 할 때는 그런 조금 차이가 좀 있을 수 있습니다. 그래서 이 얘기가 나오는 거예요. 팀장님들 말단에 있는 팀장님들이 조직 문화의 생산자냐 소비자냐 이 질문을 던져야 돼요. 그러니까 우리 팀장님들한테 말단에 있는 회사에서 팀장님들한테 이 질문을 던지면 됩니다. 당신이 사장님 맨 위에서부터 만든 조직 문화를 소비하는 사람이냐? 그러니까 당신이 어쩔 수 없고 당신은 그냥 그 상에서 만든 조직 문화, HID 팀에서 만든 조직 문화 또는 요새 그 뭐죠? 무슨 실, 조직 개발실, 뭐 조직 문화실 이런 거 많이 생기잖아요. 그것을 그대로 소비하는 사람이냐? 아니면 당신 스스로가 팀장님 당신 스스로가 당신 팀의 조직 문화를 만드는 사람이냐라고 질문을 던졌을 때 프레드릭 라루에 의하면 그 팀장이 조직 문화의 생산자인 거죠. 물론 사장님의 영향을 일부 받을 수는 있지만 그럼에도 불구하고 그 팀의 조직 문화는 팀이 만든다는 거예요. 팀장. 예를 들어 저희 아내예요. 저희 아내. 네, 저희 아내입니다. 10년, 15년 전에 그 아내가 프리첼의 마케팅 팀장이었고 얘기했었나요? 제가 이거? 얘기했었군요. 들으신 분이 있어서 패스하겠습니다. 하여튼 저희 아내예요. 저희 아내랑 결혼할 때 이렇게 결정을 했습니다.
부부싸움을 하지 않기 위해서 저는 이런 거와 같은 거대하고 진보적이고 혁명적인 주제에 대해서는 제가 정하기로 했어요. 이런 거 제가 정하기로. 외계인이 침공하면 우리를 어디로 대표해야 되는지는 제가 정하는 거예요. 제가 이사를 어디로 가야 되고 어느 장소로 가야 될지는 제가 정하는 거예요. 10년에 한 번 할까 말까지만. 어쨌든 가훈, 우리 집에 가훈은 제가 정하는 거예요. 그럼 저희 아내는 뭘 정하느냐? 에이, 이런 쓸데없는 것들 중에 하루에 밥 몇 끼 먹어야지. 거. 아이 학원과 학원비, 뭐 집안의 가구 배치, 부모님 용돈, 부엌과 화장실 사용, 자가용구의 맨 마지막이 공인인 녀석. 제가 그냥 질문을 던지면 됩니다. 우리 집 아이들이 누구 눈치를 볼까요? 우리 집 아이들의 문화를 우리 집의 조직 문화라고 예를 들어서 표현해보자. 그냥 비유해서 우리 집의 조직 문화는 누가 만듭니까? 네, 제가 만드나요? 아니죠. 저희 아내가 만드는 거죠. 시권은 아내가 갖고 있는 거예요. 그죠? 저는 거대한 걸 하지만 아무도 이 거대한 것에 관심이 없어요. 아빠한테 한 번도 외계인이 뭔지 물어보지도 않아요. 네. 회사 조직을 그대로 도입을 해보죠. 회사에서 우리 뭐 삼성현대 홈페이지 가보면 다 이거 있어요. 다 이거 있습니다. 우리는 그것을 조직 문화, 조직의 가치, 핵심 가치, 미션, 비전, 전략, 그거 아무도 안 봐요. 이거 언제 아느냐면 퇴사할 때 아이더라고요. 퇴사하려고 하니까 위에 있는 사업부장님이 야, 너 우리 회사가 얼마나 비전이 높고 하는지 알아? 근데 왜 퇴사하려고 그래? 이렇게 물어보는 거죠. 또 입사할 때 와서 한번 딱 얘기하고 퇴사할 때 한번 듣고 그리고 끝이에요. 그러니 그 밑에 있는 사람들은 실제로 자기에게 영향을 주는 바로 위에 팀장님들이 자기의 조직 문화를 만드는 거죠. 여기 갑자기 꺼져가지고. 그래서 그러면 팀에서 조직 문화를 어떻게 만들 수 있느냐에 대해서 이렇게는 안 되겠다. 제가 한때 K554에서 중간 조직이 있었어요. 중간 조직이라는 게 뭐냐면 팀장님들하고 위에 임원하고의 사이에서 기획 마케팅을 담당했었어요. 그러다 보니까 팀장님들이 이렇게 하세요. 성원에는 이렇게 하세요. 중간 다리 역할을 하다가 이 조직 문제에도 관심이 생겨서 했는데 이 비즈니스 모델 탄생이라는 건 다 아시죠? 비즈니스 모델. 이 비즈니스 모델 혹시 솔직히나 모른다. 저거 비즈니스 모델 모른다. 흔들어 보세요. 예. 그렇군요. 죄송합니다. 이 강의가 이렇게 수준이 높아요. 강의가 꽤 수준이 높은, 그렇지 않아요? 수준이 꽤 높습니다. 책도 430쪽 썼잖아요. 좋습니다. 이 비즈니스 모델이라는 게 뭐냐면 몇 년 전에 나와가지고 대히트를 친 모델이에요. 사업을 하려면 이거를 꼭 해라 해서 대기업도 이거 배웁니다. 대기업도 배우고 스타트업 사이에서는 완전히 이게 교본과 같은 거예요. 여러분이 창업을 하시겠다 그러면 서점에 가서 책 한 권을 맨 먼저 사야 된다 라고 하고 창업을 먼저 하시는 분들 또는 투자하시는 분한테 물어봐요. 그러면 내가 무슨 책을 고르면 될까요? 이 책 사라고 해요. 이 책이 뭐냐면 이 책의 핵심은 나인블럭이에요. 나인블럭. 이게 뭐냐면 하나의 비즈니스 모델은 이 캔버스에 있는 9가지 요소로 정의를 내릴 수가 있다는 거예요. 이 9가지 요소를 잘 정의 내리면 당신이 하고자 하는 비즈니스를 어디 가서든 명쾌하게 설명할 수 있다는 거예요. 이해하시겠죠? 그게 이 비즈니스 모델의 캔버스입니다. 그게 대표에게 맨 처음에 들어가야 되죠? 자, 커스터머, 고객이 누구냐 하는 거예요. 고객을 정의해라. 그리고 고객의 관계가 고객하고 어떤 리레이션십 관계를 맺을 것이냐. 그 다음에 고객과 채널을 어떻게 할 것이냐, 그 고객에게 어떤 가치를 줄 것이냐. 예를 들어 이쪽은 고객 쪽이에요. 고객 쪽. 이 반대쪽은 회사 쪽이죠. 회사 쪽. 자, 그러면 이 고객 가치를 주기 위해서 우리 회사가 가져야 할 핵심 활동은 무엇이냐, 그리고 우리 회사에 필요한 핵심 자원은 뭐냐, 그리고 우리의 파트너는 누구냐. 잠깐만, 이게 꺼져가지고 더워지고 있는 거죠. 우리 팀장님 안 계시나요? 네, 안 더우세요? 괜찮으세요? 네. 그래서 저 밑에는 뭐냐면 코스트, 비용과 관련된 거, 비용의 반대니까 여기는 레버뉴, 수익과 관련된 거. 요 9가지를 정의를 내리면 돼요. 배달의 민족 예를 들면은, 너무 이거 설명을 드려야 좀 그런데. 배달의 민족을 얘기를 드리면, 우리는 전화를 통하지 않고
앱으로 중국의 맛있는 뭐 음식을 집에서 즐길 수 있다. 이런 가치를 하면은 고객은 세그멘테이션을 하면은 일반 주문하는 사람이 있을 거고 B2B로 그 음식을 배달하는 그 음식 가게들이 있겠죠. 그렇게 하면은 릴레이션십은 어떻게 맺을 것이고 채널은 뭘로 할 것이냐. 그걸 하기 위한 핵심 활동은 뭐고 키 리소스는 뭐고 키 파트너는 뭐냐 뭐 이런 식으로 정의를 내리는 거예요. 그래서 비용은 얼마가 어떤 식에 얼마가 되고 레버전은 뭐 건당 호출 건당 뭐 1,000원에 받든 광고료를 받든 뭐 이런 식으로 정의를 내리는 거죠. 이게 비즈니스 모델의 캔버스예요. 대강 이해하셨죠? 예. 왜냐하면 뒤에 그 얘기하려면 이거를 이해한다는 전제 조건 하에서 제가 만든 거라서 네. 그래서 제가 이게 나인 캔버스 이렇게 테이블로 정렬한 겁니다. 앞에 거하고 똑같은 거예요. 이거랑 똑같은 겁니다. 똑같은 거에 그냥 정렬을 한 거예요. 그래서 첫 번째, 원래 밸류 프로포지션, 가치를 제한하는 것을 제가 밸류를 컬처로 바꿨습니다. 그러니까 여러분이 다 팀장이라고 생각하고 팀의 문화를 만들려면 첫 번째 뭐 해야 된다고요? 팀의 문화가 뭔지를 제한해야 되는 거예요. 우리 팀의 문화. 아까 전에 앞에서 예를 들면 회식형 문화, 사색형 문화, 뭐 이렇게 참여형 문화 이런 식으로 할 수도 있고 뭐 다른 식의 기존 이론에 따른 팀의 문화 구분을 사용해도 됩니다. 뭐 혁신형 문화, 뭐 과업형 문화 뭐 이런 식으로 사용해도 상관없어요. 어쨌든 자 이렇게 제안해드리고 그러면 이것을 하기 위한 우리의 핵심 파트너가 누구냐? 일반 팀에서는 이 컬처 프로포지션의 이 컬처에 영향을 주는 파트너들이 있어요. 바로 위에 있는 상사, 직속 부서장이라든지 우리의 특정한 고객이라든지 뭐 이런 사람들이 파트너가 있습니다. 그 문화에 영향을 주는. 그러면 핵심 액티비티가 있는데 그것을 키 룰이라고 했어요. 그러니까 핵심 규칙이에요. 그리고 키 리소스 핵심 자원을 저는 키 스토리로 바꿨습니다. 네. 그리고 이쪽에는 원래 코스트 스트럭처, 그러니까 비용 구조였는데 그것을 저는 공간 구조 이렇게 바꿔놨고요. 그 다음에 커스터머 세그멘트, 고객 부분인데 이거는 스텝, 그러니까 팀원들의 세그멘테이션 하는 거예요. 팀원들이 한 30명 되면 팀원들의 세그멘테이션을 하는데 우리는 기존에 어떻게 합니까? SABC 뭐 이렇게 내 마음에 드는 애 만들어내고 어쨌든 이게 있고요. 그 다음에 스텝과 리레이션십을 어떻게 할 거냐. 그 다음에 쉐어 채널, 스텝하고 어떤 그 공유 채널을 만들 것이냐. 예전에는 그게 관여가 안 됐는데 요즘에는 좀 관심이 있는 것 같아요. 그 다음에 thinking stream, 전체 우리 팀에서 생각의 흐름을 어떻게 만들 것이냐. 이렇게 9가지로 제가 정의를 내린 겁니다. 여기까지는 대강 아시겠죠? 그래서 예를 들어서 이거요? 라이센스 프리 근데 이거를 제가 한 번을 해봤는데 엑스퍼트 컨설팅에 거기 컨설팅 하시는 분들 몇 분을 모시고 해봤는데 현업에 한번 적용을 하려면 조금 보완을 해야 돼요. 조금 정교화해야 돼요. 왜냐면 그 현업에 아까 이거의 문제점은 뭐냐면 이거는 어떤 팀이든 관계없는 공통 모듈이잖아요. 그죠? 그런데 아까 전에 제가 조직은 뭐라고 했습니까? 브래드 라우처럼 조직의 형태와 문화는 다를 수가 있다고 그랬잖아요, 서로. 그렇기 때문에 서로 다른 문화를 가진 팀에 이 공통 모듈 하나를 집어넣는 것이 커스터마이징을 하지 않으면 약간 좀 우리하고는 안 맞네? 뭐 이런 느낌이 들 수도 있는 거죠. 그래서 혁신적인 문화를 한번 만들어 보려고 하는 팀부터 하거나 또는 다음 주에도 하는데 신임 팀장, 팀이 새로 꾸며지거나 그 팀의 팀장이 새로 생겨가지고 새로운 리더십이 필요할 때 새롭게 문화를 만들어야 될 때 이게 괜찮습니다. 키룰, 여기는 첫 번째 키룰을 보죠. 키룰. 이거 우리 다 한번 보셨죠? 네. 자, 그래서 배달의 민족 예를 몇 개를 드릴 텐데 그게 좀 맞는 것 같아서 합니다. 여기에는 물론 전체 조직이지만 조직 규모가 그렇게 크지 않기 때문에 대기업으로 보면 한 팀 정도밖에 안 돼요. 옛날에 이런 걸 만들었을 때는 직원만 몇십 명 정도였으니까. 그때 키 룰이라는 걸 만든 거예요. 핵심 룰. 그러니까 우리 팀에서는 문하고 하시고 뭐 간에 이거 하나는 반드시 지켜야 돼 하는 게 있어야 돼요. 회사 전체에서 지켜야 되는 거 말고 우리 팀 안에서의 문화를 만들기 위해서 룰을 만들어줘야 돼요. 그게 마치 일종의 팀의 그라운드 룰 같은 거죠. 그것을 만들어야 되는데 기존에는 일반적인 팀들은 룰이 없어요. 그래서 팀장님이 기분 좋으면 이 룰이고 기분이 안 좋으면 저 룰인 거예요.
근데 그게 아니고 팀원 전체가 지켜야 하는 그 팀에서의 핵심 룰을 정해야 되는데 우아한 문제들의 배달의 민족에서 정한 것처럼 이런 식으로 룰을 정해주는 거죠. 어떻게요? 다 같이 모여서 팀원들이 다 같이 모여서 룰을 같이 정하는 거죠. 그래서 쭉 내가 생각하는 우리 팀의 룰을 쭉 적어놓고 뭐 보팅 투표를 해가지고 우선순위 매겨서 상위 몇 개 조금 다듬는 방식으로 진행을 하면 좋습니다. 그래서 예를 붙여놔야 돼요. 예를 회사 규정집 있죠. 회사 규정집 뭐 이런 거 아무도 안 보잖아요. 그거 보세요. 아무도 안 봐요. 그렇죠. 그래서 이런 것을 팀에서 만들어서 이 룰만 지키면 팀 내에서 소외되거나 쫓겨나거나 핀잔을 받을 염려가 없다라고 하는 심리적 안정감을 줄 수 있는 거죠. 이 룰만 지키면. 그죠? 그 다음에 두 번째는 키 스토리예요. 스토리. 이 뱀인 다음에 책입니다. 책. 360을 잘못 봐야 되죠. 저는 사실 키 스토리에 대해서 굉장히 중요하다고 생각해요. 왜냐하면 잘 한번 생각해 보세요. 우리가 무언가를 결정하거나 할 때 또는 무언가를 결정을 못 해가지고 이거 어떻게 하지? 라고 할 때 우리가 참조를 하는 게 있어요. 그것은 회사에서 정한 매뉴얼이 아니에요. 보통 어떻게 참조하세요? 선배한테 가서 물어보죠. 전에는 어떻게 하셨어요? 내가 전에 어떻게 하셨어요? 내가 이거 하면 어떻게 돼요? 라고 물어보죠. 그때 물어볼 때 우리는 대답을 뭘 해주느냐 하면 스토리를 얘기해줘요. 야, 내가 작년에 그거 해봤는데 나 가서 엄청 깨졌잖아. 이게 이야기들이에요. 야, 작년에 이거 해봤는데 야, 걔가 뭐 어떻게 해가지고 얘기해가지고 엄청 잘 돼갖고 엄청 승진했잖아. 그래서 여러 종류들이 있습니다. 신화라든지, 그죠? 또는 전설이라든지, 민담이라든지, 이런 것들이 있어요. 속담이라든지. 우리는 어떻게 생활을 하느냐 하면, 바로 신화라든지, 민담이라든지, 전설이라든지, 속담, 이렇게 내려오는 스토리를 가지고 우리는 생활을 하죠. 그게 우리의 기준인 거예요. 우리 아리랑 노래 나오면 울먹울먹해요. 그쵸? 근데 사실 거기에서 울먹울먹하는 거하고 나하고 직접적인 관계는 없어요. 그래서 이거를 밈이라고 표현할 수가 있겠죠. 우리 전체에 내려오는 유전자. 제 사례를 하나 들어보면, 제가 PM 역할을 맡았을 때가 언제였냐면, 사실 PM 프로젝트 매니징 할 때 연구 책임자로 해가지고 서울시의 S시에 이거 커트 해주세요. S시에 S특별시 광역시인가 S특별시에 괜찮습니다. S특별시에 조례를 만드는 게 하나 있어요. 기후변화건으로. 그걸 만들러 가가지고 뭐 이렇게 하고 이제 한 3개월에 있다가 갑자기 거기 담당자가 제 담당하는 바로 직속의 상무님 보고 오래요. 그래서 제가 무슨 아무리 서울시라도 S시라도 그렇지 그 대기업에 그 임원에 자꾸 오라가라 그러냐. 그래서 저도 뭐 오라고 하는데요. 그래서 오시라는데 그랬더니 갔다 오셨어요. 그러더니 저보고 서울시에서 S시에서 나를 PM에서 쫓아내라 하는 거예요. PM에서. 그래서 제가 왜 그랬더니 제가 갔더니 뭐 문서를 되게 못 쓰고 보고도 되게 못 쓰고 일도 되게 못한대요. 저한테는 아무 말 안 하고 있다가 갑자기 조기로 훅 뒤통수 친 거죠. 헐. 그래서 제가 쫓겨났습니다. 그 프로젝트에서. 그런데 제 위에 있는 이 임원님이 저를 내치지를 않았어요. 그게 꽤 중요한 프로젝트였는데도 저를 내친 게 아니고 저한테 야, 프로젝트 하다 보면 한 10개 중에 2-3개는 망하는 법이야. 망하는 법이야. 그래서 원래 그런가요? 그랬더니 프로젝트는 포트폴리오야. 포트폴리오가 아니잖아요. 프로젝트 10개 하면 2-3개는 망해요. 나머지 거 잘 살려놓으면은 괜찮은 거예요. 그래서 뭐 신경 쓰지 마. 그래서 제가 2번째, 3번째, 4번째 프로젝트를 계속 맡을 수 있었고 한 3번째 프로젝트부터는 완전 성공해서 계속 나갔죠. 그러면서 제가 누군가가 저한테 그 임원님에 대해서 물어보면 네가 무언가 하더라도 실수해도 걱정하지 마. 임원님들이 나를 그렇게 구해줬어. 라고 얘기를 해주는 거죠. 그러면 그 사람도 나와 똑같은
실수를 범해도 자괴감에 빠져갖고 퇴사하거나 그러지 않고 뭐 한 번 실수하는 건 우리 이모님이 해결해 주시겠지 하고 두 번째, 세 번째 또 도전할 수 있는 계기가 되는 거죠. 그게 이 스토리의 힘입니다. 스토리의 힘. 그래서 진짜 저는 워크숍 한번 해가지고 저도 다음 주에 퍼실테이션 워크숍을 해야 되는데 팀의 미션 비전 이런 거 만들지 말자는 거예요. 팀의 미션 비전. 팀에서 만들어야 될 것은 바로 저 이야기들이에요. 팀원들이 무언가를 결정할 때 필요한 전설 같은 이야기들, 신화 같은 이야기들, 민담처럼 떠돌아오는 이야기들, 이 이야기들이 쌓이고 쌓이면 그게 뭐가 된다고요? 그렇죠. 문화가 되는 거죠. 그게 바로 문화유산들인 거예요. 그 문화유산들을 많이 만들어서 차곡차곡 쌓아놓은 팀은 팀장이 없어져도 자기들만의 MIM이 밈을 가지게 되고 그 밈 안에서 조직이 굴러갈 수가 있는 거죠. 그리고 그런 팀들이 계속 많아지면 그것이 다시 바텀업으로 해서 회사 전체의 조직 문화를 만들어주는 거죠. 우리 팀장님들한테 하나 얘기해 줄 거 하나가 팀장님들 아까 별로 없어가지고 좀 그렇긴 한데 어쨌든 스텝 리레이션십과 관련돼서 하나 더 말씀을 드릴게요. 이 잘 보세요. 시간 오른쪽 X축은 시간이고 Y축은 역량이에요. 역량이 뭐냐면 우리 팀원들의 역량이에요. 팀원들의 역량. 그래서 시간이 갈수록 팀원들의 역량은 이렇게 높아지겠죠. 그래서 그 역량이 발휘가 되면 직원 생애 가치, 전체가 직원의 생애 가치겠죠. 그 회사 안에 있는 가치가 되겠죠. 그런데 현재 팀장이 넣는 가치는 요만큼이라 그러면 요 사이에 뭔가 교육을 하면 그 결과물은 다음 팀장한테 많이 가죠. 다음 팀장한테. 그래 우리 유명한 CEO 이야기가 있잖아요. CEO가 어떤 대기업이든 CEO가 되면 초반에 1, 2년은 이전 CEO가 남겨놓은 떡국을 먹는 거잖아요. 그쵸? 그리고 내가 한 3년 계약이니까 3년 동안 열심히 뭔가 하려고 해놓으면 앞에 사장의 떡국을 내가 다 먹고 나면 내 떡국을 남은 건 내가 못 먹고 다음 CEO가 먹게 되는 거잖아요. 그게 우리 그 스만 루트잖아요. 그래서 이 기간은 우리는 3년이지만 뭐 GE라든지 미국 같은 경우는 한 10년 동안 CEO를 육성해서 네가 내 떡국을 다 먹어라 이렇게 하기도 합니다만 그래서 지금 팀장이 얻는 팀원 생애 가치는 다음 팀장이 얻는 생애 가치보다는 작을 수밖에 없죠. 뭐 특별한 이유가 없으나. 그래서 우리는 어떻게 합니까? 지금 팀장이 얻는 생애 가치를 높이려면 직원의 역량을 올려야 되는 거죠. 그런데 이 기울기가 낮으면 낮을수록 본인이 먹는 건 얼마 안 되고 열심히 직원들 팀원들 교육시키려는데 이거를 떡고물이 먹는 거 다음 팀장이 많이 먹는 거고 이 기울기를 높이면 높일수록 다음 팀장도 내 떡고물 많이 먹겠지만 내 생애 안에서도 나는 먹을 수가 있는 거잖아요. 좀 많이. 그래서 스텝 리레이션십의 첫 번째는 뭐냐면 팀장이 새로 되셨습니까? 지금부터 한 달 안에 모든 거에 집중해서 팀원들 역량을 무조건 올리는데 모든 것에 집중해야 된다는 거죠. 왜냐? 처음에 팀을 세팅하거나 새로 팀이 되었을 때 빨리 이 기울기의 곡선을 빨리 높여놓으면 초반에 빨리 높여놓으면 그 떡고물은 내가 먹어요. 그죠? 본인이 먹는 건데 이 기울기를 천천히 해갖고 내가 퇴사 이쯤에 직원들 교육시켜봤자 뭐해요. 다음 팀은 팀장들 다 먹어갈 텐데. 그래서 팀장이 되면 처음에 조직 세팅하고 뭐 이런 거 다 중요하긴 한데 제일 먼저 해야 될 거는 무조건 팀원 데리고 한 달 동안 무조건 교육 가야 됩니다. 교육 가가지고 역량을 초반부터 확 올려놔야지 그 떡고물을 팀장이 먹는 거죠. 그 관점에서 스텝 리레이션십을 결정해야 됩니다. 좋은 팀장이 되고 싶어서 나는 리더십, 내가 팀장이 딱 되었으니까 리더십 공부하러 가야 돼. 그래서 우리 승진자 교육 하잖아요. 저는 이해가 안 돼요, 승진자 교육. 팀장이 뭐가 승진을 해갖고 보직자 교육, 죄송합니다. 승진자 교육은 보통 보직자 교육이 있기도 하고 없기도 한데 보직자 교육 있잖아요. 그래서 어떤 팀을 새로 맡거나 사업부장이 되거나 본부장이 되거나 하면 교육을 받으러 가잖아요. 리더십 교육. 이거는 완전히 저는 잘못됐다고 생각해요. 어떤 팀장님이 보직을 딱 맡으면 그 밑에 있는 팀원들이 그 팀장님이 떡고물을 가져갈 수 있게 밑에 사람들의 역량을 올려줘야 돼요. 그래서 전체 워크숍 한 달 정도 보냈으면 좋겠어요. 팀장님하고 팀원들이
아까 전에 우리 거래 비용 얘기했잖아요. 안에 팀장과 팀원들의 소통 비용은 초반에는 비싸죠. 초반에 소통 잘 안 되니까 잘 모를 거잖아요. 그래서 한 달 동안 보내갖고 소통 비용을 확 줄여버려야 돼요. 그 방식을 저는 써야 된다라는 거죠. 왜? 스텝 리레이션십, 팀장님들이 스텝하고의 관계를 이 떡고물의 팀장이 최대한 가져가기 위해서. 말이 좀 되는 것 같습니까? 네. 그래도 그냥 끄덕끄덕 안 하시는 거 보니까. 네, 시간이. 9시 11분이고요. 그래서 이 9가지에 대해서 다 설명을 드릴 수는 없고요. 다 설명을 드릴 수는 없고, 제가 간단하게 키 룰하고, 키 스토리, 그 다음에, 스텝 리레이션십, 그리고 컬처 프로포지션을 앞에서 잠깐만 뭐 생각하고 말하고 해서 무슨 문화, 그건 뭐 팀장님이 정하셔야 되는 거죠. 팀장님이 나는 무슨 문화를 가져가겠다, 혁신 문화를 가져가겠다, 아니야 나는 과업형 문화를 가져가겠다, 뭐 이런 식으로 정한 다음에 나머지를 정하는데요. 한 3개 정도만 설명을 드렸어요. 나머지는 뭐 혹시 뭐 나중에 기회가 있으면은 한 번 더 나올 수도 있고, 책에는 없어요. 이게 책에는 없습니다. 책에 이걸 설명할 수가 없어요. 말로 이걸 책으로 글로 쓰려니까. 아무도 여기까지 할까요? 네, 박수를 마치겠습니다.